morning. Welcome to all. Today we are discussing the third lesson of the plus 2 English textbook, that is Matchbox, written by Asha Purna Devi. So before the beginning of the story, there are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it. Women should choose between being a candle or a mirror and work for their own emancipation as well as for the generations to come. സ്ത്രീ ഒന്നിയിൽ ഒരു ക്യാൻഡിലായി ജീവിക്കണം, അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു മിററായിരിക്കണം. അവൾ സ്വയം കത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിയാകും, അതല്ല എങ്കിൽ വരും തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു മിററായി നിൽക്കുക. കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ we have seen woman is the be all and end all of the family. Here in this section, before we go into the details of the story, there are some questions to be asked. First, do women enjoy real freedom in our families? Second, women support the family. Are they really supported by others? സ്ത്രീ വീടിൻ്റെ വിളക്കാണ്, ഐശ്വര്യമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ കടന്നു പോകുന്ന മാനസികമായ വഴികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാനസികമായ ദുര്യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? What kind of mental conflict she undergoes? Woman undergoes a real mental conflict in our families. There is an unhealthy relationship between husband and wife, not in all families, but in certain families. Woman is not properly recognized in our family. They were not understood by the opposite sex of our families. So having all this in your mind, you just listen to the story. First, the story will be narrated in English, and later it will be narrated in Malayalam. And finally, I will discuss some important questions with you. So this will be the structure of this video section. Matchbox by Asha Purna Devi. She's a Bengali writer, one of the rare authors that is able to give voice to her cultural insights. The story starts with the author comparing woman to a matchbox. It is because the gunpowder in the matchbox can set 100 Lankas on fire. But it is kept calm and innocent in our kitchen, pantry, bedroom, here and there, or anywhere. Women are same like this. Now, Asha Purna Devi gives an example through a story. It's Sunday morning. The washerman comes, so Nomita checked the pockets of her husband's dirty clothes. That time, she finds a crumpled envelope which had an open mouth and with her name on it. This created a fire in her. She dropped the rest of the clothes and sat to read the letter. She first looked the date, which showed it had arrived 3 days before. Her husband, Ajit, had this bad habit of reading the letters before giving it to Nomita. It was a letter from her mother, who writes about her deep sufferings and struggles in her health. She has also complained about the ceiling that is leaking, and her death might be caused from it. Yet she doesn't fear of the suffering because her daughter is married off to a rich family where she is treated like a queen
Whenever there is a letter from Nomita's mother, Ajit would have this sarcastic smile and would tell, "Why bother to read it? Fill a money order form and send." Whenever Nomita hears this, her head bows in shame with lots of anger and sadness. But now she has decided to write clearly that her mother shouldn't hope or expect anything from her again. By then, Ajit comes into the room after his luxurious bath. The anger and frustration in Nomita was shown to her husband by asking, "Why didn't you tell me about the letter?" Ajit had no concern for Nomita's anger. He started to ignore her and later act like he had forgotten. Ajit was fearless of Nomita, so the great anger in Nomita made her take the matchbox that was lying next to Ajit's cigarettes and set her sari pallu on fire. The costly sari was on fire. Ajit asked if she was mad and turned off the fire by rubbing his hands against the sari. Now he feared his wife. Nomita's face was as hot red fire. He started to talk nicely. In anger, women lose their common sense. That time, Rini, her sister-in-law, enters and asks about the waiting washerman. She then remembers and leaves the room with the dirty clothes. Nomita was a person who speaks her mind. So people around her used words to hurt each other. Now, the second sister-in-law teases her for being in the romantic world most of the time. Nomita looks around and sees everyone is busy in their morning routine and replies to check her room and get to know most of the time they are having a fight. Noah's wife replied, "Don't try to cover up the reality with your dirty tricks. We are not eating donkey grass to understand what you are doing every day in front of us." Nomita laughs and starts to ignore their comment. The sisters-in-law have sarcastic comment on each other in the pantry. That time, Bora's wife comes in to check if they are cutting the vegetables or still on their chit-chats. Bora's wife notices Nomita's burnt sari. Nomita lies that it got burned when she was lifting the hot pot of water from the stove. She sits calmly to peel off the potatoes and thought for herself how she could send money to her mother, as she couldn't bear to write a note by saying, "Don't expect anything from her." Along with that, the villagers had kept Ajit with a high-minded and a large-hearted person. This is the story the author narrates about the comparison to a matchbox. Women had the ability to create firestorm, but they choose to keep it calm and mask the cruelties of their husbands. Men too know that they are not exposed because of this. മാച്ച് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി എന്ന ആശാപൂർണ ദേവിയുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് "ഐ ഓൾവേസ് കമ്പയർ വിമൻ ടു മാച്ച് ബോക്സ്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. 100 ലങ്കയെ ഹനുമാൻ കത്തിച്ചതുപോലെ കത്തിക്കാനുള്ള ഗൺ പൗഡർ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ തീപ്പെട്ടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ കിടപ്പുമുറിയിലും അടുക്കളയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 നിലകളുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ വീടിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പുമുറിയിലാണ് കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നടക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതമായിരുന്നു. മുഷിഞ്ഞ തുണികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി അലക്കുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു. കഥയിലെ നായിക നോമിത അഴുക്കായ വസ്ത്രങ്ങൾ പെറുക്കി കൂട്ടുന്നതിനിടയിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് അജിത്തിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും
തനിക്കുള്ള കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. 3 ദിവസത്തിന് മുൻപ് വന്ന ആ കത്ത് ചുരുട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നോമിതയുടെ ഞാടിഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി. കോപാഗ്നി അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇരച്ചു കയറി. ഇത് അജിത്തിന്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ്. തനിക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ അയാൾ പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ വിവരം തന്നോട് പറയുകയുമില്ല. അവർ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. വീടിന്റെ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ വീഴുന്ന കത്തുകൾ പലപ്പോഴും 52 കൈകൾ മറിഞ്ഞാകും നോമിതയുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത്. തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായി കരുതാത്ത ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയരോഗവുമെല്ലാം അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ ആർത്തിരമ്പി കടന്നുപോയി. മനസ്സ് കുറച്ച് ശാന്തമായപ്പോൾ അവൾ ആ ലെറ്റർ വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അത് നോമിതയുടെ അമ്മ അവൾക്കയച്ച ലെറ്ററായിരുന്നു. ആ ലെറ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ഥിരം പല്ലവികൾ മാത്രം. കുറേ പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും ആവലാതികളും, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് മഴയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലം പൊത്താവുന്ന വീടും, അതുവഴിയായി സംഭവിക്കാവുന്ന തൻ്റെ അന്ത്യവും, പിന്നെ മകളുടെ സൗഭാഗ്യത്തെയും മരുമകന്റെ മഹാമനസ്കതയും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥിരം വായ്ത്താരികൾ. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡുകളിലാണ് അമ്മ മകൾക്ക് എഴുതിയിരുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി. പിന്നെ നോമിതയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എഴുത്തുകൾ ഇൻലൻഡിലോ കവറിനുള്ളിലോ ആയത്. ഇപ്പോൾ നോമിതയുടെ ദേഷ്യം അമ്മയ്ക്കെതിരായി. അമ്മയുടെ ഈ യാചക സ്വഭാവം തൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം നശിപ്പിക്കും. എന്തിനാണ് അവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഇനി ഇത് വെച്ചു പുറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭർത്താവിനോടും അമ്മയോടുമുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അജിത്ത് കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുന്നത്. അവൾ അലറിക്കൊണ്ട് അജിത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിയത്? അജിത്ത് തൻ്റെ പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവളുടെ ചോദ്യത്തെ ഗൗനിച്ചതേയില്ല. സർപ്പത്തെ പോലെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് അവൾ ഭർത്താവിനെ ലയർ എന്നും കോമൺ വൾഗർ മാൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. തൻ്റെ പുരുഷ ഈഗോയ്ക്ക് മുറിവേറ്റ അജിത്ത് തീർത്തും അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവളുടെ ജന്മത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റ നോമിത അജിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്ത് തൻ്റെ സാരിക്ക് തീ കൊളുത്തുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ അജിത്ത് തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് സാരിയിൽ പടർന്നു കയറിയ തീ അണച്ചു കളയുന്നു. വെളിയിൽ അലക്കുകാരൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന അനന്തരവൾ റിനിയുടെ ഇടപെടലോടെ ബെഡ്റൂം സീൻ അവസാനിക്കുന്നു. കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം നടക്കുന്നത് അടുക്കളയിലാണ്. തൊട്ടു മുൻപ് നടന്ന വികാരശോഭത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലും നോമിതയുടെ ഭാവത്തിലില്ല. അടുക്കളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടത്തിയമ്മ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തീർത്തും ഹൃദയഭേദകമാണ്. നിന്റെ ഭർത്താവുമായി സല്ലപിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു നിമിഷവും നീ പാഴാക്കാറില്ല. എന്നാണ് നിന്റെ ഈ സല്ലാപ സന്തോഷം അവസാനിക്കുന്നത്? ഓ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കൂ. ഇതാണ് നോമിത അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചുട്ട മറുപടി. തന്റെ കത്തിയെരിഞ്ഞ സാരിത്തുമ്പുകൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച തന്റെ മറ്റൊരു ചേട്ടത്തിയമ്മയോട് അവൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കള്ളമായിരുന്നു. വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതിന് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ തീപിടുത്തമായി അവൾ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. അടുക്കളയിൽ പണി ചെയ്യുമ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സ് കുറച്ചു പണം എങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിച്ചു നോമിതയുടെ ജീവിതം ഒരു രാജ്ഞിക്ക് തുല്യമാണെന്നും അവളുടെ ഭർത്താവ് അജിത്ത് മഹാമനസ്കനും വിശാല ഹൃദയനുമാണെന്നും. കഥയുടെ അവസാനം കഥാകൃത്തായ ആശാപൂർണ ദേവി പറയുകയാണ്, ഈ സംഭവങ്ങൾ കാരണമാണ് അവർ സ്ത്രീകളെ തീപ്പെട്ടികളോട് ഉപമിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ മുഖം മൂടികൾ സ്ത്രീകൾ കത്തിക്കുകയില്ലെന്ന് പുരുഷന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അടുക്കളയിലും കിടപ്പുമുറിയിലും അവർ തീപ്പെട്ടികൾ പോലെ അശ്രദ്ധമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കഥ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല കഥയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? ഈ കഥയുടെ ആന്തരിക അർത്ഥം ഞാൻ ആരംഭത്തിലേ പറഞ്ഞു. ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഇവിടെ കഥാകൃത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. 2, മകളും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. 3, പ്രധാന കഥാപാത്രമായ
നോമിതയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഈ 3 കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ഈ കഥ കടന്നു പോകുന്നത്. 3 important questions based on this chapter. The first question is substantiate the comparison between women and matchboxes. The second question is the character sketch of Nomita. Third is the character sketch of Ajit. So these questions are very important. Let me discuss the first question. Substantiate the comparison between women and matchboxes. Ashapurna Devi's comparison of women to matchboxes is really apt and relevant to the story. Just as matchboxes have gunpowder, women too have the power and potentials in them. മാച്ച് ബോക്സിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാച്ച് സ്റ്റിക്കുകളിൽ ശക്തി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിലും വലിയ സർഗശക്തിയുണ്ട്, വലിയ കഴിവുകൾ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് എ സിംഗിൾ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് 100 ലങ്കാസ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് അഫ്ലൈങ്. കേവലം ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനേകം ലങ്കകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. But these matchboxes, not knowing their strength and power, are laid in the kitchen, in the pantry, in the bedroom or in the men's pockets. പക്ഷേ ഈ മാച്ച് ബോക്സുകളെ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ പോക്കറ്റുകളിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. Women too are exactly the same as the matchboxes in the house. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. പുരുഷന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന, പുരുഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട്, ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് സ്ത്രീ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. They are used as tools or products for the male happiness or livelihood. ഒന്നിൽ പുരുഷൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി സ്ത്രീ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Nomita of this story is the best example of a matchbox treated by her rich husband Ajit. ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ നോമിത ഇതിന് നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അവൾ ആ വലിയ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത്. Women like Nomita would remain silent and suffer passively in order to protect the mask of their husbands' high-mindedness and large-heartedness. പുരുഷൻ ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മഹാമനസ്കതയുടെയും ഹൃദയവിശാലതയുടെയും മാസ്കാണ്. ഈ മാസ്ക് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പുരുഷനും അറിയാം. ഈ മാസ്കിനുള്ളിലാണ് പുരുഷൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ത്രീക്കും അറിയാം. സ്ത്രീ ഒരിക്കലും പുരുഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാസ്ക് കത്തിച്ചു കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പുരുഷനെ സമൂഹം വലിയ റെസ്പെക്റ്റായിട്ട്, വലിയ ബഹുമാന്യത്തോടെ കാണും. സ്ത്രീയെ ഒരു രണ്ടാംകിട വ്യക്തിത്വമായി, അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശവും നടത്താൻ, ഒരു കഴിവും തെളിയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരിടമായി ഈ വീട് എന്നും ഉണ്ടാകും. That is why men put them safely in their pockets, just as the matchboxes. പുരുഷൻ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാച്ച് ബോക്സ് തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സ്ത്രീയെ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാർ. തങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിന് വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീയെ അവൻ ഭംഗിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ സ്ത്രീയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയും. സ്ത്രീ കാരണമാണ് എൻ്റെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സക്സസിൻ്റെ പിന്നിൽ അവളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും.
എന്നാൽ അവൾ അർഹിക്കുന്ന മാന്യതയോ വിലയോ നിലയോ ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, or this is the real female struggle that undergoes in the families of Indian society. Let us discuss the second question, that is character sketch of Nomida. That's a very important question. This question is repeatedly asked. Nomida is the central character of the story Matchbox by Ashapurna Devi. She is a typical Indian woman who is destined to lead a life of mental conflict. എന്നുവെച്ചാൽ അവൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആത്മസംഘർഷത്തിന് വേണ്ടി. Though Nomida was born in a poor family, she was married to a rich man, Ajit, because of her fair look. സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി, ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അതിസമ്പന്നനായ അജിത്തുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാരേജ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ്, ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാരേജ് ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ പരസ്പരം അറിഞ്ഞുള്ള, പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച, പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിവാഹം ആയിരുന്നില്ല. ദേ ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇന്നത്തെ നമുക്കറിയാം എല്ലാം മൈക്രോ ഫാമിലിയാണ്. പക്ഷേ മുൻകാലത്ത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ്, 10-25 അംഗങ്ങളുള്ള ഫാമിലിയാണ്. അവളുടെ സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അവളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവൾക്ക് അവളുടേതായ ഒരു മുഖമുണ്ടാകും, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവൾ അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു മുഖവും ഉണ്ടാകും. The story unveils the unhealthy husband-wife relationship existing in Indian families. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലീസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ, പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, എല്ലാം തൂത്ത് മിനുസമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷവും അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. നോമിതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നോമിത ഈസ് എ ബോൾഡ് വുമൺ വിത്ത് ഹൈ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്. നല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, ഒരു ആത്മബഹുമാനമുള്ള, ഒരു ധീരതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നോമിത. She feels humiliated when she comes to know that her husband has opened and read her letter sent by her mother without giving to her. അവളുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഊണ്ടഡായത്? അവളുടെ പേരിൽ അയച്ച ആ ലെറ്റർ ഭർത്താവ് വായിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇപ്രകാരം ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് അവളോട് പറയുക പോലും ചെയ്തില്ല. ഇതാണ് അവളുടെ ഉള്ളിലെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ കാരണം. ഷീ വാണ്ട്സ് ഹെർ പ്രൈവസി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ്. തനിക്കൊരു സ്വകാര്യതയുണ്ടെന്നും താനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ബോധ്യം അവൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ മുറിവേൽക്കപ്പെടുന്നത്. Her husband Ajit is a male chauvinist and doubtful of her. എന്താണ് ഷോവനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പുരുഷ മേധാവിത്വം, മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ്. പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വക്താവാണ്, അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അജിത്ത്. അതുമാത്രമല്ല, he is suspicious of his wife. ഭാര്യ അതീവ സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അവളെക്കുറിച്ചൊരു സംശയവുമുണ്ട്, സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗവുമുണ്ട്. She does not like her mother's habit of begging for money. ഇതോടൊപ്പം അടുത്ത സംഘർഷത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. അവളുടെ അമ്മ നിരന്തരം അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു തരണം എന്നുള്ളത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അമ്മ എഴുത്തയച്ചിരുന്നത് പോസ്റ്റ് കാർഡിലൂടെയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് കാർഡിലൂടെ അമ്മ അയക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ വീഴുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വായിക്കുകയും
മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവളൊരു പരിഹാസപാത്രവും ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അമ്മയോട് അവൾ പറഞ്ഞത്, ഇനി അയക്കുമ്പോൾ എഴുത്ത് കവറിനുള്ളിൽ ഒട്ടിച്ച് അയക്കാവുള്ളൂ. അപ്രകാരം ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അത് ഭർത്താവ് വായിച്ച് ചുരുട്ടി മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നോമിതയോട് ഒരക്ഷരം പറയുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മസംഘർഷം രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയാണ്. ഷീ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേൾഡ്സ്, ദ വേൾഡ് ഓഫ് the selfish world of Ajit and also the begging, slavish behavior of her mother. Though she is a daughter of poor dung picker, she is a woman with dignity. അവൾ പാവപ്പെട്ടവളാകാം, പണക്കാരിയാകാം, എന്തുമാകാം, പക്ഷേ അവൾക്ക് അവളുടേതായ ഒരു മാന്യതയുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവളെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മാന്യത തിരസ്കരിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരുത്. The fight is not personal but against the cruel world of men. ഇത് കേവലം ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഫൈറ്റല്ല, ഇത് പുരുഷ മേധാവിത്വത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. അടുത്തത്, നോമിത ഈസ് കറേജിയസ് ആൻഡ് ഡെയറിംഗ് ആൻഡ് കോൾസ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് എ ലയർ ആൻഡ് കോമൺ വൾഗർ മാൻ. ആ ബെഡ്റൂം സീൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അവിടെ അവർ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ഭർത്താവ് അവളെ ഇങ്ങനെ അവഗണിച്ചു വിടുന്നു, പിന്നീട് പരിഹസിക്കുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് വാക്കേറ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അവൾ അദ്ദേഹത്തെ ലയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കോമൺ വൾഗർ മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഈസ് വൂണ്ടഡ്. ഷീ ട്രൈസ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ബൈ ലൈറ്റിംഗ് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഹർ സാരി വിത്ത് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക്. അവൾ ആത്മാഹൂതിക്കുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. സ്ത്രീ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ വരുമ്പോൾ അവളുടെ വികാരങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സാഹചര്യം അനുകൂലമാകുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് കിച്ചൺ സീനിലേക്കാണ്. She can easily adjust her emotions with the normal life of the joint family. അതാണ് അവളുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഉള്ളിലിങ്ങനെ വലിയ ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ അലയൊലി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, ഒരു കടലിങ്ങനെ ഇളകിമറിയുമ്പോഴും, പുറമേ ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള, പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള, പുറം ലോകവുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ചാതുര്യം, ഒരു കഴിവ് സ്ത്രീക്കുണ്ട്. ആ കഴിവ് ഇവിടെ നോമിതയിൽ നമുക്ക് കാണാം. നോമിത കിച്ചണിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവളുടെ ചേട്ടത്തിമാർ അവളോടുള്ള അപ്രോച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. She leaves all her anger and pretends to be happy by smiling in front of her sisters-in-law. അവളുടെ മുന്നിൽ അവൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. It is pity that she is treated as a matchbox by her husband, restraining her potential. അവളുടെ കഴിവുകളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാച്ച് ബോക്സായി അവളുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നേരായ രീതിയല്ല. അത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. This is what is the character of Nomida, the central character, the protagonist of this story, Matchbox by Ashapurna Devi. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, the third question, may be asked, but is not that important. Character sketch of Ajit. Ajit is a typical representation of patriarchal family. Patriarchal family എന്താണ് patriarchal family എന്ന് പറഞ്ഞത്? പുരുഷ മേധാവിത്വ സമൂഹത്തിൻ്റെ, പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്താവാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയാണ് അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റാണ്. He is a male chauvinist who does not acknowledge the individual feelings and aspirations of his partner Nomida.
നോമിതയ്ക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നതേയില്ല. He treats her as a mere puppet for his happiness and livelihood. അവൻ അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കളിപ്പാട്ടം എന്ന നിലയിലാണ്. ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവായിട്ടോ ഒരു സാധനമായിട്ടോ ആണ് അവളെ കാണുന്നത്. He is also suspicious of Nomida. അതുമാത്രമല്ല, ഭർത്താവിന് തന്നെക്കാൾ സൗന്ദര്യവും ഗ്ലാമറും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അവളോട് ഒരു അസൂയയും അതിലുപരിയായി ഒരു സംശയരോഗവും ഉണ്ട്. That is why he used to read the letter of Nomida sent by her mother. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അയക്കുന്ന ലെറ്റർ പോലും അയാൾ എടുത്തു വെച്ച് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുന്നത്. In a family, both husband and wife should extend their hands in mutual support and respect. ഇതാണ് നമ്മൾ കഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. If there is a message in this short story, the message is that the family responsibility should be equally shared. In a family, both husband and wife should extend their hands in mutual support and respect. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം, പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും വേണം. Both should be better halves in the right sense of the word. രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കണം? ബെറ്റർ ഹാഫ്സ് ആയിരിക്കണം. എൻ്റെ നല്ല പാർട്ട്ണറായിരിക്കണം. പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന, പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന, പരസ്പര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബെറ്റർ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് വേണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുടുംബത്തെയും. Hope all of you understood the story very well, and also you have understood the questions and answers discussed. Okay, thank you. God bless you. The next week I will come with the next lesson, that is Horgel. Thank you very much.